Hello students, this is Jasmeet and I welcome you all to Multi-Diverse Academy. सो बच्चों ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨਟੀਟੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ B ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇजेस ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहे कि हाँ ये प्रिंसीपल का की नाम है एंड बच्चों एक चीज होर है कि थानू इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए क्योंकि कदे कबार पंजाबी च की हुंदा है कोई डिफरेंट नेम आ जाता लिखा है तो जे थानू इंग्लिश का नाम आंदा होएगा तो थानू ईजिली पता लग जाएगा कि ये की चीज है सो पहला प्रिंसीपल है इत्थे प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लड़ीवार विकास का सिद्धांत प्रिंसीपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक आम तो विशेष का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन शोध दा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिटी हौली हौली दा प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग परिपक्वता अते सिखण दा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट खानदानी अते वातावरण दे आपसी संपर्क दा सिद्धांत उस तो बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता दा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वखरे वखरे वखेरेपन दा सिद्धांत बायलैटरल टू यूनिलैटरल दो पक्षी तो लैके एक तरफा दा सिद्धांत देन डिफरेंशियल डेवलपमेंट वख वख विकास दा सिद्धांत इंटर रिलेटेड दा सिद्धांत एंड फाइनली पूर्व अनुमान दा सिद्धांत यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी सो ये नाम भी जे थानू अच्छी तरह याद है क्योंकि कदे कबार क्वेश्चन यह जिहा ही आ जाता है कि इन्हां विचों केड़ा प्रिंसीपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है सो थानू ये सारे नाम भी अच्छी तरह याद होने चाहिए ने सब तो पहला प्रिंसीपल है साडा प्रिंसीपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट लड़ीवार विकास का सिद्धांत जो कहता है कि हर एक मनुख च जिहड़ा विकास का दर है वो डिफरेंट है बट वो एक पैटर्न फॉलो करता है यानी कि एक सीक्वेंस और पैटर्न च हुंदी है कि हर एक मनुख भावें एक कोई बच्चा है उसकी डेवलपमेंट रेट डिफरेंट है साडा रेट ऑफ डेवलपमेंट हुंदा है स्पीड यानी कि किस स्पीड नाल एक मनुख च डेवलपमेंट हो रही है विकास हो रही है तो वो तो डिफरेंट हुंदी है हर एक दी बट सानू ये पता है कि जिहड़ा डेवलपमेंट दा पैटर्न है वो हर एक मनुख च सेम रहिंदा है एंड साडे दो तरह दे पैटर्न हुंदे हैं सिफोलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस हुण देखदे हैं एक ही है तो सब तो पहला आंदा है साडा सिफोलोकॉर्डल सीक्वेंस एक ही कहंदे जिहड़ी साडी डेवलपमेंट है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फीट यानी कि जिहड़ा विकास है वो सिर तो लैके पैरां तक हुंदा है जिद्दां एग्जांपल कि बच्चा है ओदा पहला वो जानदा अपने हेड एंड आर्म कंट्रोल बिफोर लेग कंट्रोल यानी कि उसनों पहला अपने हत्थां दा इस्तेमाल करना आंदा है एंड देन वो जाके अपने पैरां दा इस्तेमाल करदा है सो ये कहंदे जिहड़ी साडी डेवलपमेंट है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट देन दूजा सीक्वेंस है साडा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जो कहता है जिहड़ी साडी डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है फ्रॉम इनर मिडल ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स यानी कि वो अंदरों तो लैके बाहरों तक हो रही है एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ सो यही है साडी दो तरह की सीक्वेंस सिफोलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कहती है सिफोलोकॉर्डल हेड टू फुट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम इनर टू आउटर या फिर मिडल टू आउटर हुण साडा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिटी जो कि मतलब हुंदा है हौली हौली यानी कि जिहड़ा साडा विकास है वो एकदम अचानक नहीं हो जाता कि बच्चा एकदम ही हले जन्मिया एंड वो तुरना शुरू कर देगा नहीं पहला वो बहना सीखूगा फिर वो कोई होर चीज करना सीखता है एंड देन वो हौली हौली तुरना सीखता है सो यही है जिहड़ा साडा विकास भी है वो हौली हौली हुंदा है एकदम अचानक नहीं हो जाता जिवें देखो जे तुसी एक पौधा है वो बीजिया है
ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪੇੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, then ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ then यानी कि वो एकदम अचानक नहीं है, हौली हौली हर एक चीज हो रही है। सो ਹੁਣ इसी तो रिलेटेड ਅਸੀਂ क्वेश्चंस देखते हैं, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ the upper part of a baby develops earlier than the lower part, it is termed as, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਜਾਂ ਆਰਮਸ ਬਿਫੋਰ ਲੈਗ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਫੋਲੋਕੌਡਲ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਫੋਲੋਕੌਡਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ। Then, development psychologists believe that human development progresses sequentially, unpredictably, with little individual variation या quantitatively। यानी कि ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ with little individual variation, यानी कि हर एक ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਸ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿਫੋਲੋਕੌਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ, ਫੁੱਟ ਟੂ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਡਲ ਟੂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट, यानी कि ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ এনवायरमेंट ਚ ਪਲਿਆ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यानी कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੈ ਮਿਲੂਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਚ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ এনवायरमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਚਰ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, यानी कि ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਥ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੈਥ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ principle of continuity। principle of individual differences, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਖੇਰੇਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, यानी कि ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ speed of development ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ different ਹੈ rate ਐਂਡ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ grow ਕਰਨਗੇ very rapidly ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਉਹ grow ਕਰਨਗੇ slowly,
ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਸ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਜੇ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ABCDE, ਇਹ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਕਦ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟੂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟੂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। then comes your principle of differential development, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਐਂਡ ਯੂਜਲੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਗਰਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਤਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵਨੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि our behavior is a result of previous year experience and hence cumulative means to add up। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਆਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ,
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। Then comes your principle of maturation and learning, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਲ ਮਿਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।